Again, you are just diverting the issue. My answer is very much clear. First of all, we will strengthen our organization in all booths. There is no doubt. But we are in partnership. We are in alliance. So if they even got, what will happen? They will got tickets from some constituencies. So our organization will help them. It will make sure that their winning is assured. That is the reason. Okay. সামগ্রিকভাবে বিরোধীদের যেই সমস্ত বিরোধী দলগুলি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মোটামুটিভাবে ময়দানে রয়েছে কিছুটা, তো আলোচনার থেকে একটা বিষয় বেরিয়ে এসছে, কারণ বিরোধীরা যাই করুক দল হিসেবে যতটাই তাদের অপকৌশল নিক না কেন সরকারকে বদনাম করার বা দলকে ষড়যন্ত্র করে একটা চক্রান্ত তো করছে, সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানুষের যে পালস, মানুষের যে মনের অবস্থা, সেটা বিভিন্ন আমাদের নেতৃত্বের মুখ থেকে এটা পরিষ্কার উঠে এসছে। জনভিত্তি কিন্তু আমাদের এখনও অত্যন্ত শক্তিশালী রয়েছে এবং এইটাকে আমরা আরও বেশি শক্তিশালী, অত্যন্ত শক্তিশালীর পরে আরও বেশি শক্তিশালী আমরা করতে চাইছি এবং 60টা কেন্দ্রে আমরা সেটা করতে চাইছি। We are neither thinking of any new partner nor we are leaving our partner as of today. Okay, so regarding your clarification, to clarify you, I only can say that in hills also, in ADC areas also, our organization is strong enough. Okay, so if they have become weakened, they are to rectify it, they are to strengthen themselves. But simultaneously, they are our partner. But these two are different political parties. Alliance partner. That is my question. That's why they have weakened. You have to think in a different way because that will impact. I already told that our organization will be strengthened in each and every mandal and each and every booth out of 3,384 booth, 24 booth. We want to strengthen all the booths. So there's still this question है कि हम तो चाहते हैं कि सबके साथ हम मिलके काम करें, और ये भी बात है कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में सबका राइट होते हैं कि कौन कहाँ रहे और क्या चूज़ करे। तो ये विषय हमारे ध्यान में भी आया, इसको लेकर भी चर्चा हुए, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों से ऐसा हमारे पार्टी में भी और सरकार में भी यही एक बात आ रही थी कि वो जो विधायक गए हैं पार्टी छोड़ के, वो कहीं जनसंयोग या जनता के लिए काम करना उतना सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा था। ये हमें भी पता चला है और सरकार को भी ये पता है, तो इसलिए फ़र्क पड़ने वाली कोई चीज़ नहीं। और तो अलग है, पर why they are leaving BJP? That is a matter of money. This is the point. और ऐसा फर्क नहीं पड़ा, ऐसे आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपके यहाँ से छोड़ के जाके रूलिंग में होते हुए ऑपोजिशन के एक सीट मिल गया कांग्रेस को, फर्क तो पड़ा है। नहीं, देखिए, जो इसमें क्या हुआ ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये दोबारा दोहराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो करबुक का जो बात मैं कर रहा हूँ, इसमें ये विषय हमारी डिस्कशन में बिल्कुल क्लियर हुआ है कि ये फ़र्क पड़ने वाली कोई चीज़ नहीं। अगर कोई जाना चाहते हैं हम उसे रुकेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी बलबूते पर बूथ स्तर पर हमारे संगठन के विस्तार करते हुए, सशक्त बूथ बनाते हुए, जनता के गहराई में जाके उनके दिल में क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनको कैसे उनके उम्मीद पे सरकार खड़ा हो, दल खड़ा उतर पाए, ये कोशिश करते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार भी प्रचंड बहुमत से हमें ही विजय करेंगे। সবাইকে নমস্কার। আপনারা সবাই অবগত আছেন
গত দুদিন ধরে আমাদের রাজ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন মাননীয় বিএল সন্তোষ মহোদয়, এবং উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় প্রভারী ডক্টর মহেশ শর্মা মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ডক্টর সম্বিত পাত্রা মহোদয়, এবং আমাদের মাননীয় সংগঠন মহামন্ত্রী আসাম এবং ত্রিপুরা প্রদেশ ফণীন্দ্রনাথ শর্মা মহোদয়। গতকাল থেকে অনেকগুলি বৈঠক পরপর সংগঠিত হয়েছে। অফিস বিয়ারের বৈঠক, মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া সহ আজকের যে শিডিউল ছিল সেই ধরনের কিছু বৈঠক, যার মধ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলা, বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলা, এবং গতকালকেও একটি চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এবং আজ সকাল থেকে এই পাম রিসর্টে চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কেন্দ্রীয় সমস্ত নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, সেই সঙ্গে মাননীয় রাজ্যসভায় নির্বাচিত সাংসদ এবং লোকসভার আরেকজন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ রাজ্য নেতৃত্ব, প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে এখানে চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বক্তা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন চিন্তন বৈঠকে। অবশ্যই মূল আলোচনার বিষয় ছিল 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচন, এবং এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দলের সর্বশেষ অবস্থা কি রয়েছে, আমাদের দলের স্ট্র্যাটেজি কী হবে নির্বাচনকে ঘিরে, কিভাবে 60-এ 60 আসন ভারতীয় জনতা পার্টি 60-এ 60 আসনের মধ্যে একা লড়াই করবে এবং করে 60-এ 60টি আসন জয়লাভ করা যায় কিভাবে, তার জন্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এদিকে যেমন সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে, সেই সঙ্গে সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 সালে মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সফল হচ্ছেন এবং আরও কি কি কাজ করার বাকি আছে, কত দ্রুত আরও কাজগুলিকে সম্পন্ন করা যাবে, সেই বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলগুলির অবস্থান, তাদের গতিবিধি, এই সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এবং কিছু কিছু পার্টির আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেগুলির উপর নির্ভর করে আগামী দিনে 2023-এর নির্বাচনে দল সর্বাত্মক জয় লাভ করার জন্যে তার পলিসি এবং তার যে নীতি নির্ধারণ যেটা করবেন এবং কি কি কৌশল অবলম্বন করবেন, সেটা রূপরেখা প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছে। তো আমরা ধন্যবাদ জানাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। 2018 সালের আগেও আমরা দেখেছিলাম বরাবর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এটাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখছেন, এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় আমাদের যে সংগঠন মহামন্ত্রী বিএল সন্তোষজির কথা বলি, কিংবা জেপি নাড্ডাজির কথা বলি, মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি, কিংবা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, ত্রিপুরার কল্যাণের জন্যে, ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের জন্যে এবং ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করার জন্যে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে চলেছেন, দিশা নির্দেশ দিচ্ছেন, এবং সর্বতোভাবে অর্থের সংকুলান থেকে শুরু করে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছেন। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি গতকাল থেকে যেই বৈঠক দুদিন ধরে সম্পন্ন হচ্ছে, এই চিন্তন বৈঠক এবং এছাড়া যে বাকি বৈঠকগুলি হয়েছে, তার যে নির্যাস যেটা বেরিয়ে এলো, যার উপর নির্ভর করে আমাদের দলীয় আগামী দিনের কর্মপন্থা তৈরি হবে, এবং দিশানির্দেশের শেষ স্তর পর্যন্ত, বুথ স্তর পর্যন্ত আমরা যা পৌঁছে দেব, তার উপর ভিত্তি করে 60-এ 60 আসনের মধ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি একটা প্রচণ্ড বহুমত নিয়ে আগামী 2023-এ বিধানসভায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করবে।
আমি একটা কথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, 60টা সিটের মধ্যে 60টা সিটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রচণ্ড বহুমত নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এককভাবে সরকার গঠন করার লক্ষ্যে এই চিন্তন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। গতকাল থেকে সেই আলোচনাই হয়েছে। আপনাদের অ্যালায়েন্স পার্টনারের সাথে কি আপনারা থাকছেন না তার অ্যালায়েন্স পার্টনার তো আমাদের থাকছে। অ্যালায়েন্স যখন বলছেন আমাদের প্রস্তুত 60-60 অ্যালায়েন্স পার্টনারকে ঘিরেই তো আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার সহই তো 60টা আসন আমাদের। কি আর করতে চাইছেন? হ্যাঁ। আমি আপনি বলেছেন যে এককভাবে আপনারা 60-60 জেতার জন্য চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ। তো এককের মধ্যে নিশ্চয়ই আইপিএফটি না না, আমি আপনাদের বলি এবার, একটা প্রশ্নটা উঠছিল আমি যে জায়গা থেকে ধরেছি তেপরা মাথার বিষয়টা, এটা এখানে আলোচনার কোনো বিষয় না, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি অ্যালায়েন্স পার্টনার নিয়েই কাজ করে। অ্যালায়েন্স পার্টনার এখন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং সেটা কতটা সিটে কী হবে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন 60টা সিটেই সম্পূর্ণভাবে মজবুত সংগঠন তৈরি হবে। অ্যালায়েন্স পার্টনার থাকবে, যতটা সিটে অ্যালায়েন্স হবে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিকভাবে আমি বলছি 60টা সিটেই আমাদের সংগঠনকে মজবুত করে আমরা তৈরি করব। আইপিএফটি থাকছে আগামী নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না থাকার কোনো বিষয় না, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় স্তরেই আমাদের পার্টনার যাদের সঙ্গে, অ্যালায়েন্স যাদের সঙ্গে হয়, ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো পার্টনারকে ছেড়ে দিয়েছে এইটা কিন্তু ঘটনা নেই কোথাও। উল্টোটা হতে পারে, কোনো দল যদি মনে করে যে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকবে না, সেটা তাদের বিষয়, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বড় দল হিসেবে, রাষ্ট্রীয় দল হিসেবে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে তার দায়িত্ব যেই দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ শুরু করেছে তাদেরকে সঙ্গে ধরে রাখা। এবার সেই দলগুলির উপর বাকিটা বর্তাবে। আমরা আশা করি আইপিএফটি থাকবে আমাদের সঙ্গে। All, what is vision document? Let me clarify. Several times I have gone through some explanation of vision document, and somebody's, if I am not wrong, somebody's is just explaining it as a manifesto. But there is gulf of difference between vision document and manifesto. If I am not wrong, to me, manifesto is some promises made before the election to the people, and vision document mean department wise some vision which is to be achieved, and on that direction the government will work. So if you compare vision document with manifesto, I think there is wrong. And in vision document what is told, you will never see there are 299 promises. Some guidelines are there. So all promises are fulfilled in respect of vision document. If the explanation is like that, I think this is not right. What promises is there, or you can consider some as promise, that are fulfilled, and that will be fulfilled before, if something is till waiting. No, my question was that Mr. Nadda said categorically mentioned that all the promises made in the vision document has already been fulfilled, the government has achieved that, and further work is going on. He mentioned that in the press conference in the BJP headquarters in Krishnanagar here. I think almost all promises. He told like that. He said. Okay. He said all. Okay. So I am telling that if some of this vision, you explain it as commitment, these are fulfilled, then fulfilled. But our government's target is to do lot of more works for the benefits of publics of Tripura, citizens of Tripura, for their upliftment, for the people living below poverty line, downtrodden, to uplift them and to make their life smoother. Okay, so that's why some more steps are likely to be taken very soon, and it will be completed in mission mode only. Sir, since I'm coming to the ADC election, the performance of your alliance was not that up to the mark. What you have done, your party has done, which shows that they have lost their base, particularly in the tribal areas, but BJP has grown it. In that case, has BJP been any discussion on? আমাদের কাছে বিরোধী বিষয়টাই একটা আছে, পার্টিকুলার স্ট্রং বলে কিছু নেই, শুধু বিরোধী আছে। আপনি বলেছিলেন একটু আগে যে বিরোধী দলের মধ্যে যারাই কি অল্প বিস্তর যারা অ্যাক্টিভ আছে তাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কারা অ্যাক্টিভ আছে? বিরোধী তো একটা বিষয়। আমরা সরকারে আছি, আমাদের বিরোধী আছে, বিরোধী সবাইকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
তার মধ্যে কম্প্যারিজনের কোনো বিষয় নেই যে কে স্ট্রং কে উইক, ওরা বিরোধী, সেটাই আলোচনার বিষয়। বিরোধী আছে এটা আপনারা উপলব্ধি করছেন। হ্যাঁ, বিরোধী তো থাকবে, গণতন্ত্র বিরোধী থাকবে না মানে কি? আপনি একটু দেব। বলছেন যে আপনাদের হ্যাঁ। একজন বিধায়ক সদ্য চলে গেছে, অনেকদিন ধরে কালকে হয়ে গেছে। তো আজকে ছিল। হ্যাঁ, শিডিউল আজকে ছিল, কারণ গতকালকে যেহেতু আজকে যেহেতু আমাদের মাননীয় সংগঠন রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। নরম ছোঁয়ায়, মিষ্টি হাসিতে, একটু বাড়তি খেয়ালে ক্লান্তি মুছে যায়। স্নেহের আঁচলে বাঁধা যত্ন মাখা মমতায়। ঘিরে রাখি শুদ্ধতায়, যত্ন আর ভালোবাসায়। কেয়ার করি বলেই আমরা শেয়ার করি। নতুন এই সময় তাই আসুন পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসটা শেয়ার করি সবার সাথে। সুপারস্টার টিস্যু, হাইজিন ফর লাইফ।